అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. నిరుపమ గుణసింధుర్ నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్చాసక్త భక్తౌగరక్షీ నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రి భక్తిం వితన్వన్. పరమదయాకరుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు ఈ కలియుగంలో తన భక్తవాత్సల్యం వల్ల ఆ పరవైకుంఠాన్ని వదిలిపెట్టి వెంకటాచల పర్వతంపై శేషాద్రివాసునిగా తన భక్తుల యొక్క మనోరథాలను నెరవేర్చడానికి ఎన్నో విశేషమైనటువంటి ఉత్సవ కైంకర్యాలను స్వీకరిస్తూ అందులో తనకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవ సేవను వీక్షిస్తున్నాం. ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే బ్రహ్మా పునాతు శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్య ద్రదవక్త్రాద్యాః పార్షద్యాః పరక్షదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనందమాశ్రయే. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం మేన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదేవిఘ్నసే నమః. హృతస్మృతినిధే పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం. ప్రాణానాయ ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. देवो मा भोज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शुभदोस्ते देवस्यवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नाय सर्वोत्तन्त्रपशुद्धं शान्तत्थं स पुण्यावाचकं आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं
विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे कर्काराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तश्रमांशेषु सरसरचुर्भूतेषु अपोबृह्णन् परिपादेश्ये गृणामृत्तां धर्म धर्मा इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा श्वा शुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतां दृशाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यसरस्वी आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावाप पशुवापो नमापो अमृताप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो अजोविश्वाप सत्यमाप सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भे गङ्गाचरित्रावायामि एतशतं वर्णे सहस्रविज्ञाः पाठाविदाः पुत्र तेभ्योऽन्द्रशतोदविष्णुर्विश्वे देवामुञ्चन्तमदस्वस्य अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि निष्ठां यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लोतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थ्यनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणस्कर्माण्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेन निर्बाहुं शङ्खसंनितं जयापतिं सङ्केतं पुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोध्वन्द्यं दक्षिणाकुमच्चेदाग्नेयस्माद्दामेत्वाक्षेदात्तं एतोत्सम्भोः वैराजन्ते सतनिधत्तां रेषां ऋषभदानां नदी यामेस्तान्दन्दान् दतों भूः पद्माकरले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेन सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्गर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विज्ञान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्यजा कुर्यात् सुप्रभारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्ग्रज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्यां करोमि गुरुश्वास्य प्रोक्षणमस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाहमन्तर्तो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदान देवदं समूढमस्वागं सुरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः व्रतानि वसुषे इन्द्रस्य जसखः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासोय वन्यमोचार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जुत्परमं पदं द्रविणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेयं सदे द्रविणोदा वीरवदेषण्णो द्रविणोधारास्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वितोपविशं यदा वै सूर्यविदेति अतनक्षत्रन्नेति यावत् तत् सूर्योगच्छेति यत्तदन्यं पश्येति तावत् गुरुतत्कार्ये स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओं भूतिवरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रोषत्तं शान्ततं सपुण्यावाचमणि पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रार्थस्वास्तु नः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्टिनेमि स्वस्तिरो बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रोषत्तं शान्ततं सपुण्यावाचमणि स्वस्तिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यासव्यनं सां सद्यां तरदेवं तरधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावध्यन्ता सञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रोषत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचमणि वृद्धिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामयभोस्थान ऊर्जेदादन महेरणाय चक्षुषे योभस्वदमारतस्तस्य वाजेतेन उषतीरिव मात्रः तस्मार्गमाभो शिक्षया जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च जातः कस्य भोजा सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रैरूपास्थानापसकृस्य न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता समनात्मा पणन्तमादिवजनाः पणन्तमनवोधिया पणन्तविश्वायुवः जातवेदः पवित्रवती पवित्रेण पुनाहिव शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतं वृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुणतेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शताद्यां गुंहिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीतिः सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीक्षा यमो राजा प्रणुनाभिः पुनात्मा जातवेदां मूर्त्यन्त्वाप्नातु
तच्छंयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं षण्णास्तुतिपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्दिदेवार्तुरामार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रतीच्यान्दिशिखराः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्यान्दिशापोषदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामित्यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो दराध्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वावेशवानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशश्वसने तद्पदे सञ्चतुष्पदे वास्तोःस्पदे शक्मया संसदा ते सक्षिमी शरण्यागात्मत्याः आवक्षमुदयगैरन्नो यूजं पातस्तवे सदानः अभिवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखा सेवयधिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान्नितोऽस्यन्तोः तमः कथं वत्सद्वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताच्य समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवस्तररूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्चेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां वैश्वा मृगाणां सेनागृध्रा नागस्वैतर्मणा नागस्वामः पवित्रमत्येतिरेवन्ने वरुणान्माय सक्सेनान्मा पुनः पाद्याजं सर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनान्मा यथा भाषा गुडभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भवाब्दितारं कटिवर्तिहस्तं स्वर्णाम्बरं रत्नकिरीटकुण्डलम् आलम्बिसूत्रोत्तममाल्यभूषितं नमाम्यहं वेङ्कटशैलनायकम् పరమాత్ముడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క కలియుగ ప్రత్యక్ష రూపమైన శ్రీ వెంకటేశ్వరావతారంలో మలయప్ప స్వామిగా అర్చావతార స్వరూపంగా స్వామివారి యొక్క రూపము పై కుడి ఎడమ చేతులలో శంఖచక్రాలను కింది కుడి చేతిని వరదహస్త ముద్రలో ఉంచి తన పాదద్వయాన్ని చూపిస్తూ అలాగే తన క్రింద ఎడమ చేతిని కడిపై అనగా నడుంపైన ఉంచుకొని మోకాళ్లను చూపుతూ విచిత్రమైనటువంటి భంగిమలో నిలబడినటువంటి స్వామి తాను నిలిచి ఉన్నదే శ్రీవైకుంఠం. తన పాదాలను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో అన్యథా శరణం నాస్తి అంటూ శరణాగతి చెందుతారో అటువంటి వారికి స్వామివారు వరప్రదానం చేస్తారు అంటూ ఆ స్వామి యొక్క వెంకటేశ్వర తత్వం మనకి తెలియజేస్తోంది. స్వామివారికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో కైంకర్యపరులు ఇప్పటి వరకు స్వామివారి సర్వసైన్యాధ్యక్షులైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని జయాసూత్రవతి సమేతంగా ఆవాహన చేసి ఆ తదుపరి పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని జరిపించి వరుణదేవతను ఆవాహన చేసి అదిగో సద్యోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని సమంత్రకంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. విశ్వక్సేనం సకల విబుధ ప్రౌఢ సైన్యానినాదం ముద్రాచక్రే కరతలయుగే శంఖదండౌ దదానం మేఘశ్యామం సుఫణిమకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయేద్దేవం విజితదనుజం సూత్రవత్యా సమేతం. స్వామివారి సర్వసైన్యాధ్యక్షులైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారి ఆగమనంతో స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవ క్రతువు నిర్విఘ్నంగా అక్కడ నిర్వర్తిస్తున్నారు. శ్రీవైఖానస ఆగమోక్తంగా శ్రీవైఖానస కైంకర్యపరులు పంచమృత్తికా పాలికలలోకి ఓషధీ బీజాలను నిక్షిప్తం చేస్తూ గంగాజలాన్ని ప్రోక్షణ చేస్తూ సమస్త నదీ జలాలను కూడా ఆవాహన చేసినటువంటి ఆ జలాన్ని మంత్రజలాన్ని ప్రోక్షణ చేస్తూ ఏ విధంగా అయితే అక్కడ ఆ బీజాలు అంకురించి వృక్షాలుగా మారతాయో అదేవిధంగా గృహస్థులు తమ యొక్క సంకల్పాలను వారి యొక్క వంశాలను వృద్ధి చేసుకుంటూ వర్ధిల్లాలంటూ తుష్టిని పుష్టిని సంతుష్టిని కలగజేయాలని ప్రార్థన చేస్తూ భూదేవి అమ్మవారి యొక్క ప్రార్థన అక్కడ జరిగింది. చక్కగా తులసి దళాలతో పుష్పాలతో అక్షతలతో గుడ నైవేద్యాలను సమర్పణ చేసి సకల ఉపచారాలను సమంత్రకంగా సమర్పణ చేసి అక్కడ సద్యోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు. ఆ తదుపరి ప్రతిసరబంధన కార్యక్రమాన్ని వేదమంత్రాలు స్వస్తి సూక్తాలను పఠనం చేస్తూ జరిపించారు. ప్రతిసర దేవత పూజాంచ కరిష్యే
ఓం శుచీవ హవ్యా షణ్ణాన్ సత్తాంతోర్జత్తాం స్వయంభరగ్రేం తేం దాయ నాగరాజమావాహయామి సహశేషమావాహయామి శేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి త్రిసర్దేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి ఇదమధ్యం సమర్ప్యామి ఇదమాచం సమర్ప్యామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నః వేదాంశనా భగ స్వస్తి దేవే జనరుణః స్వస్తి పూషాం సర్వదాత్ర స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయేః వాయుం బభ్రామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య స్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తయేః స్వస్తి ఆదిత్యాసో వందనః విశ్వేః దేవానోః అద్య స్వస్తయేః వైశ్వానరోపసరజ్ఞ స్వస్తయేః దేవాః మంత్రిభః స్వస్తయేః స్వస్తి నః రుద్రః పాత్వమసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పథ్యరేవతి స్వస్తి ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ స్వస్తి నః ఇతే కృతి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పణథాఘ్నదారానతా సంగమేమహి స్వస్తే నందార్క్షమరిష్ఠినిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సో బృహద్యసానాం వారుహేమ అహోం చ మాంగిర సంజయంచ స్వస్త్యాః త్రేయం మనసార్క్షం ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్వం బాధే శుభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆశ్రితులను ఆదరించేటువంటి పరమాత్మగా సుందర వదనుడై కిరీటాన్ని, భుజకీర్తులను, హారాలను, కరకంకణాలను, సకల సువర్ణ దివ్యాభరణ శోభితుడై పెండ్లి కుమారుడిగా చక్కగా ఆ స్వామివారు రక్తపీతాంబర వస్త్రాలను ధారణ చేసి ఉభయనాంచారులతో జరిగేటువంటి కన్యాదానాన్ని స్వీకరించబోతున్నారు. అటువంటి స్వామి అందున ఈ రోజున కార్తీక మాసం ఏకాదశి తిథి భౌమవాసరం కాబట్టి ఏకాదశి వ్రతంచాపి త్రయీం అత్యంత దుర్లభమన్నారు. ఏవేవి దుర్లభం? 3 దుర్లభంట. విష్ణు సహస్రనామ పఠనం, అందున ఏకాదశి వ్రతము, విష్ణు సహస్రనామ పఠనము, అదేవిధంగా గురు సేవ చేసేటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఒక పుణ్య కార్యక్రమం దొరకడం అన్నది స్వామి పుష్కరిణీ స్నానం అని కూడా చెప్పారు. స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ఏకాదశి రోజున ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి విష్ణు సహస్రనామాన్ని ఎవరైతే వారు పారాయణ చేస్తారో వారు పరమాత్మ యొక్క పరమానుగ్రహాన్ని పొందుతారు అంటూ తెలియజేస్తోంది. అటువంటి ఏకాదశి రోజున స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని స్వామివారు స్వీకరించేటువంటి ఈ కళ్యాణ క్రతువుని మనందరం కూడా ఆ గృహస్థాశ్రమ ప్రవేశాన్ని దర్శించడం అన్నది కూడా ఎన్నో పూర్వజన్మాల పుణ్యం ఉంటే తప్ప మనకది దొరికేటువంటిది కాదు. గోవిందనామ కీర్తన గావించి భయంబు దక్కి కట్వాంగధరి త్రివీభుడు సూరగొనియను కైవల్యము తొల్లి 2 గడియలలోనంటూ కట్వాంగుడనేటువంటి చక్రవర్తి తనకు ఆయుర్దాయం ఇంకా 2 గడియలే ఉందిట. గడియ అంటే 24 నిమిషాలు. అది తెలుసుకున్నట్ట. తెలుసుకొని ఇక సర్వాన్ని ఛేదించి గోవిందనామ కీర్తన చేస్తూ తన భయాన్ని పోగొట్టుకొని మోక్షాన్ని పొందాడట. కాబట్టి అటువంటి శ్రీ హరి యొక్క పాద ధ్యానం హరిమయము విశ్వమంతయు హరి విశ్వమయుండు సంశయము పని లేదా హరిమయము గాని ద్రవ్యము పరమాణువు లేదు వంశపావన వింటే. హరి లేని చోటెక్కడుంది? ఇందుగలడందు లేదని సందేహం వలదంటూ తన తండ్రి కలనాడు ప్రహ్లాదుడు చూపించినట్లుగా రక్షకులు లేని వారల రక్షించెదననుచు చక్రి రాజయ్యుండన్ రక్షింపుమనుచునొక నరునక్షము ప్రార్థింపనేల ఆత్మజ్ఞునకున్. మనల్ని రక్షించేది ఎవరయ్యా? మనల్ని రక్షించడానికి సిద్ధంగా శ్రీహరి ఉంటే మనల్ని రక్షించమని ఒక సామర్థ్యం లేనటువంటి నరుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఇక ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వివేకులకు ఇది తగుతుందా? మానవులకి ఇది సరి అయినదేనా?
ఎందుకంటే ప్రతినిత్యము ఈ అభిజిత్ లగ్నంలో తాను పెళ్లి కుమారుడిగా ప్రతిసర బంధాన్ని రక్షాసూత్రాన్ని ధరించేటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు తాను లోకరక్షకుండని తెలియజేస్తున్నప్పటికీ కూడా మాయలో పడిపోయి జనులందరూ కూడా మనల్ని రక్షించే వేరొకరెవరో ఉన్నారు అని వారిని ప్రాధేయపడడం అనేది ఎంత శోచనీయమైనటువంటి విషయం కదా. అఖిల భూతాలలో కూడా ఆత్మరూపమైనటువంటి పరమాత్మ శ్రీహరి ఎప్పుడూ కూడా విలసిల్లుతూ ఆ జగన్నాటక సూత్రధారైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు వృక్షాలలో వనాలలో సకల చరాచర జగత్తులో అడుగడుగునా నిండి నిబిడీకృతమైన ఉన్నటువంటి స్వామివారు ఈ కళ్యాణోత్సవ క్రతువులో ఉభయ నాంచారులకి కూడా అక్కడ రక్షాసూత్రాన్ని కైంకర్య పరులు వామహస్తానికి అమ్మవార్లకు ధరింపజేస్తూ రక్షించమని ప్రార్థన చేస్తూ సకల జగత్తుని భక్తులందరినీ కూడా భాగవతోత్తములను కూడా కాపాడమని పరి విధాలుగా ప్రార్థన చేస్తూ అనంతుడైనటువంటి ఆ స్వామి యొక్క గుణగణాలు వర్ణించడానికి 1000 నాల్కల విద్వత్సికామణైనటువంటి ఆదిశేషుడికి కూడా అలవి కాలేదుట. మరి మనమెంత, మన భక్తి భావం ఎంత? అటువంటి స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో ఈ ప్రతిసరబంధన కార్యక్రమంలో భూదేవి అమ్మవారికి రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపజేస్తున్నారు కైంకర్య పరులు. హరి అని సంభావించును, హరి అని దర్శించునంటూ ఆగ్రాణించున్, హరి అని రుచిగన దలచును, హరిహరిగను అంబరీషనలనియే పొగడన్. అలనాడు అంబరీష చక్రవర్తి కూడా ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి పరమాత్ముడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క పరమానుగ్రహాన్ని పొంది దివ్యధామమైన వైకుంఠాన్ని చేరగలిగాడు కదా. దుర్వాస మహాముని శాపాన్ని కూడా తప్పించుకొని ఆ దుర్వాస మహామునిని శిక్షించడానికి సుదర్శన చక్రమే స్వామివారు సంధానించారు కదా. తన భక్తుల జోలికొస్తే భగవంతుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఎటువంటి వారిని సైతం కూడా వదిలిపెట్టడన్న దానికి అంబరీష చక్రవర్తి యొక్క ఆ వృత్తాంతం మనందరికీ కూడా ఒక నిరూపణగా ఉంటుంది. ఆ తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన ఆఘార వైదిక ప్రక్రియను అక్కడ కైంకర్య ఓం ఏతోన్వింద్రం స్వాహాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాః శుద్ధైరుక్తైర్వాహార్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్ముక్తు సమయ దేవూతి దేవ్యా హోతారవణంతు పూర్వేరిష్టాస్యాం ధర్మాసు వీరాః మహ్యే జనవ్యానవ్యాగో తస్యాం సమయసు ఉద్ధన్యమాన్ మస్తాన్ భజమానస్యంతు శివానస్సంత ప్రదశ్చన్న మాతా పృథివీతోకదాదా పోతహ్యదరేణ సౌమ్యాకృణధ్వమసనా హోతకింసరే తత్సవితుర్వరేణ్యంభర్గో దేవస్వతిమి ధ్యాయో నః ప్రచోదయాతి జాతవేద భువనశ్రేత హించతపసోచ నిషదేః అగ్నిమశ్వత్థాదేవ్యవాగం సమీగర్భాజన్యోమి అభూ ఉపావరవహజాతవేదః పునః దేవేభ్యో అభ్యమ్మన ప్రజానన్నే అజ్ఞాయా విదే గృణానో వేదాది నిహోతా సత్సవృషి ఐతేన మన్యస్వ అనుతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవిత పృథువ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మసాధ్యమస్రచ వేనావః సబుద్ధ్యాత్మస్విష్టా సశ్చౌనమతశ్వ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాత్మావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమోధనం సోమార్వంతమాస సోమోధనం కర్మణం దాదు సాధన్యమిత్యకం సభయం పితృశ్రవణం యోధాదస్మై సోమమావాహయామి జ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావృద్ధేతన్నాగస్పృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామత్రుడగస్తత్రివం యజ్ఞమిషమాంచదే ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావృద్ధేతన్నాగస్పృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామత్రుడగస్తత్రివం యజ్ఞం యజమాంచదే ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః స్తవ వైష్ణవ్యే స్తవ అగ్నేః స్తవ వాయుభూతే స్తవ విష్ణోర్మనసా భూతే స్తవ అగ్నిస్తభావనే స్తః పరశరసు పవిత్రేః స్తవ వైష్ణవ్యో దేవసవిత ప్రసపనాతక్షద్రేణ పవిత్రేణ వసోత్ సూర్యసరస్మిరాభో దేవీరగ్రే భోగ్రే భోగ్రిం యజ్ఞం నేతాగ్రే యజ్ఞపతిం దత్తష్మాణీంద్రవణుత్తోర్యయుజమింద్రనిద్ధం తోర్య ప్రోక్షదాస్తా విష్ణవే నమః విష్ణోస్తుభోసి విష్ణుస్తోస్తుభోసి పశ్చిమస్వదత్తాన్ దేవేభ్యో విష్ణోస్తుభోసి श्रुतासी घृतासी ध्रुवासी तारुणासी वानस्पत्यो देवेभ्यः संदस्व ब्रह्मण्णव प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतापध्यतन्नागस्वष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधामत्र ओं प्रणय सोमाप प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा
प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रणया दक्षप्रदो ब्राह्मीं तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयं इन्द्रमावाहयं वसुनावाहयं मर्तमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टनपामिन्द्राष्टनपामग्नेष्टनपां सोमाष्टनपाग्नेष्टनपां सोमाष्टनपामि अग्निशोमाभ्यानिष्टनपां प्रजापतेष्टनपां ब्रह्मणेष्टनपां इन्द्राष्टनपां सभ्याष्टनपामि मरुद्भ्याष्टनपां रुद्रेभ्यष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुवेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपाम् आदित्येभ्यष्टनपामि अस्यभ्यानुष्टनपां पुष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपामि कक्षदेव सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यष्टनिरपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनपामि आज्यन्त्रिपतिश्रयामि चरन्त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततं वृक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाम्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा ग्राभ्यङ्गस्पर्शेत्वा अध्यक्ष अक्षता चरिभिर्मामे वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेये नमः जातवेदसे नमः सोहोत्से नमः वरप्रदसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐदेन्मनिस्वा सरस्तेन्मनिस्वा देवसवितप्रसवा षष्टिशतसहस्राहानितमक्षमर्भुतमानया अयन्तीत्मा आत्मा जातवेदस्येनेद्वद्वद्देजेद्वद्देजास्वान् प्रजया पृथिवीब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनादिण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्याधस्व सवेदे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा औपस्पृश्याम् ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः अद्यपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रास्थात् मतो दिवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ॐ मतो देवाः स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढवस्य भागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तेतोः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीपचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रुवागं दशविन्दते विष्णोर्युत्तरं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः
प्रभुतस्मात्तादिकं कर्मणिखलं येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सुधिस्मृतिदे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्णवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परमशक्त्या भ्रमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकुर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नतल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षावती सुन्दमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते इंद्र अग्नि यमुनिरुति वर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलबलीते लवणेक्षुसुरासर्पितक्षीरशुद्धारकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्जस्सागतान्मणिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमले सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्बुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतकमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार पञ्चाशत्कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्यजन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तानावृत्तमहापातकादि समस्तदुर्तक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां भीभागलोहितदामात् सङ्घातव कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वत्सहस्रावसाने एकैकदिनापग्रहणक्रमेण सर्वदाश्रमसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीणीकृताग्निष्टामत्राप्ताप्तोर्जाम शान्तमनुवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायोज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयपुरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहभवान्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयपुरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयपुरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतागण निकुटमकुटमणिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयपुरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय
ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನಾಪ್ನುವಾನ ಔರ್ವ ವೈದಿಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪುರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮ್ಯಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪದನಿಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಕನ್ಯಾರಾಸೋ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣೆ ಧ್ರುವತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪುರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪದನಿಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರ್ದಾಂ दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालंकृतां मां साध्यीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీకర పరిశోషిత రత్నాకర కమనీయ గుణకర కారుణ్యాకర భీకర శరధారం కంపిత దానవేంద్ర రామనరేంద్ర. ఓ శ్రీరామచంద్ర, సిరులనిచ్చేవాడవయ్యా నువ్వు, సముద్రాన్ని సైతం శోషింపజేయగల ఓ తండ్రి, మనోహరమైనటువంటి గుణాలకు నీవు నిధివై కరుణాసాగరుడివై రావణుని యొక్క భీకరమైన శరపరంపరలచే ఆ రావణుణ్ణి అదరగొట్టి సకల చరాచర జగత్తుని కూడా బ్రోచినటువంటి నీకు ప్రణతులు స్వామి అంటూ ఆ స్వామి యొక్క గుణగణ విశేషాలను అలనాడు రామాయణంలో కీర్తిస్తే నేడు స్వామిని పెళ్లి కుమారుడిగా ఆయన యొక్క గుణగణాలను మహాసంకల్పంలో విశేషంగా వివరిస్తూ స్వామివారి యొక్క గోత్రనామాలను ప్రవరలను తెలియచేస్తూ స్వామివారికి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లను కన్యాదానం జరిపించారు. తామర పువ్వుల వంటి చేతులు గలవాడట ఆయన. లోకాలన్నిటి చేత ప్రశంసింపబడేటువంటి స్వామిట. సాటిలేని శుభాకారుడట. ప్రసిద్ధమైన నిర్మల కీర్తి గలవాడుట. శత్రు హృదయాలను చీల్చేటివాడుట. భక్తజనులకు ఉపకారం చేసే స్వామిట. గురుజనులను బుధజనులను పెంపొందించేటువంటి వాడట. ఘోర రాక్షసులను దహించేటువంటి స్వామిట శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు. శాశ్వత కీర్తి స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీహరి తన మానస హారిణి అయినటువంటి ఐశ్వర్యవతి అయినటువంటి సర్వసంపదలను నొసగేటి సాధువులను బంధువులను సత్కరించేటువంటి తల్లిట పుణ్యకర్మలను ఆచరిస్తూ దారిద్ర్యాన్ని బాపేటువంటి చక్కని ఆభరణాలను వస్త్రాలను ధరించినటువంటి గుణవతి శ్రేష్టవతి అయినటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని ఉభయలక్ష్ములైనటువంటి మహాలక్ష్మి భూమహాలక్ష్మి అమ్మవార్లను కన్యాదానంగా స్వీకరించారు. వారికి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని జరిపించబోతున్నారు స్వామివారు. దానికి పూర్వం మాంగళ్యారాధన కార్యక్రమాన్ని కైంకర్య పరులు అక్కడ సమంత్రకంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. స్వామివారి యొక్క లీలా విలాసాలు ఎటువంటివి అంటే, రాజీవలోచనుడట హరి తన్ను ఎదిరింప వచ్చినటువంటి సకల రాజ సమూహాలను కూడా ఓడించి రాజఠీవితో శోభిల్లుతూ ద్వారకా నగరానికి గొప్ప కాంతిగల చంద్రవదన అయినటువంటి రుక్మిణీదేవిని బంధువర్గం అంతా మెచ్చుకుంటూ ఉంటే తీసుకువెళ్ళాడట. అటువంటి పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడికి జరిగేటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో చక్కగా ఇప్పటి వరకు కైంకర్య పరులు అగ్నిదేవుణ్ణి ఆవాహన చేసి
పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి కుమార్తెలకు మధుపర్కాన్ని నివేదన చేసి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పణ చేసి కూర్చెను ప్రదానం చేసి సకల ఉపచారాలను సమర్పణ చేసిన తదుపరి అదిగో అక్కడ తాళ్లపాక వంశీకుల చేత కన్యాదానాన్ని జరిపించి వేద పండితుల చేత మహాసంకల్పాన్ని పఠనం చేశారు. ఆ తదుపరి మాంగళ్యారాధన కార్యక్రమాన్ని సర్వమంగళాదేవతను మహాలక్ష్మీదేవతను ఆవాహన చేస్తూ అక్కడ జరిపిస్తున్నటువంటి మాంగళ్యారాధన కార్యక్రమం. స్వామి పుష్కరిణీ స్నానం సద్గురో పాదసేవనం విష్ణు సహస్రనామం త్రయీమత్యంత దుర్లభం. అటువంటి ఏకాదశి తిథి రోజున కార్తీక మాసంలో ఉత్పన్న ఏకాదశి. అసలు ఈ ఉత్పన్న ఏకాదశికి ఏమిటయా విశేషం అంటే శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క పుట్టినరోజుట ఈరోజు ఉత్పన్న ఏకాదశి. సకల ధర్మాలు కూడా ఆవిర్భవించినటువంటి రోజుట. ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు నారాయణుడిగా అవతరించినటువంటి ఈ ఏకాదశి తిథి రోజున స్వామివారి కళ్యాణం చూడడం, దాన్ని దర్శించడం, పాల్గొనడం అనేది కేవలం పూర్వజన్మ విశేషం వల్ల తప్ప అన్యులకు సాధ్యం కాదు. మనకి ఎన్ని విధాలైనటువంటి ఉపకరణాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వామి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందేటువంటి మార్గంలో నడవగలగడం కేవలం అది స్వామి సంకల్పం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. మనం ఎన్ని తపస్సులు చేసినా, ఎన్ని జపాలు చేసినా, ఎన్ని క్రతువులు చేసినా, ఎన్ని యాగాలు చేసినా స్వామి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని గనక మనం పొందలేకపోతే అది ఎలా? నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఏదో ఒక మార్గం ద్వారా స్వామివారి యొక్క పాదాలను చేరేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి భక్తులైన మనమంతా కూడా. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, విష్ణోహో పాదసేవనం, సఖ్యం, దాస్యం, ఇలా ఈ నవవిధ భక్తులలో ఏదో ఒక దారిని ఎంచుకొని స్వామి కథలను శ్రవణం చేయడం కానీ, స్వామిని కీర్తించడం కానీ, స్వామి నామాలను గానం చేయడం కానీ, స్వామి పాదసేవ చేయడం కానీ, స్వామితో సఖ్యం కానీ, దాస్యం కానీ, ఇలా ఆ పరమాత్మ చెంతకు చేరడానికి మనకి నిర్దేశింపబడ్డ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో స్వామిని చేరడానికి ఈ నవరంధ్ర నిర్మితమైనటువంటి శరీరాన్ని వాడుతూ ఆ స్వామి యొక్క పద సాన్నిధ్యాన్ని చేరడానికి మనమంతా ప్రయత్నం చేయాలి. అదిగో సర్వమంగళాదేవతను మహాలక్ష్మీదేవతను ఆవాహన చేసిన మంగళ సూత్రాలకు చక్కగా పుష్పాలను అలంకరిస్తూ గంధలేపాది హరిద్ర కుంకుమ చూర్ణాలను సమర్పణ చేసి సకల విధములైనటువంటి ఉపచారాలను ఆ జగన్మాతలకు సమర్పణ చేసి స్వామివారి అనుజ్ఞతో స్వామివారి పక్షాన కైంకర్య పరులు అమ్మవార్లకు ధరింపజేయబోయేటువంటి రక్షాసూత్రాలు. ఆ మంగళసూత్రాలు జగత్తుకి రక్షణ కలిగిస్తాయి, సకల మంగళాలను అనుగ్రహిస్తాయి. ఆ మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని చూసినంత మాత్రాన మన గృహాలలో కూడా మన సంతానానికి సకల మంగళకరమైనటువంటి శుభకార్య పరంపర కొనసాగాలని ప్రార్థన చేస్తూ మనందరం అక్కడ చక్కగా అక్షతలతో తులసి దళాలతో అర్చిస్తున్నటువంటి అర్చనని కన్నులారగా మనం తనివి తీరగా చూసిన తదుపరి కైంకర్య పరులు అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనీయాది సమస్త ఆ ఉపచారాలను కూడా పంచోపచారాలంటారు, షోడశ ఉపచారాలంటారు, చతుషష్ఠి ఉపచారాలంటారు. ఆ ఉపచారాలను సమర్పణ చేసిన తదుపరి అమ్మవార్లకి స్వామివారు మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తారు. స్వామి అఖండమైనటువంటి దివ్య తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ సుందర నయనార విందమైనటువంటి తన ముఖార విందాన్ని తన భక్తులందరికీ కూడా దర్శింపజేస్తూ ప్రసన్న వదనంతో చిద్విలాసంతో చిరుమందహాసంతో చక్కగా కాళ్లకు గజ్జెలు కట్టుకొని సువర్ణ దివ్యాభరణాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా అలంకరించుకొని స్వర్ణ కిరీటాన్ని ధరించి పెళ్లి కుమారుడిగా ముస్తాబై స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి అక్కడ తనకు సమర్పణ చేసిన నూతన వస్త్రాలను అలంకరించుకొని పుష్పమాలికలను అలంకరించుకొని ఆ స్వామివారు ఈ కళ్యాణమూర్తిగా తన భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తున్నారు.
ఆ తదుపరి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమంలో సర్వమంగళాదేవత స్మరణమన్నది సకల జగత్తుకి కూడా సకల అమంగళాలను పారద్రోలి మంగళాలను ప్రసాదిస్తుందిట. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబికే తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగుం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాజాధాస్తం విపరేతన శ్రియే జాత శ్రియ నిర్యాయ శ్రియంబజో తరిద్భ్యో దాతి శ్రియంబసానామృతత్తమాజన్ భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి శుభగే రక్షత్వం భవనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. శ్రియే జాత శ్రియ నిర్యాయ శ్రియంబజో తరిద్భ్యో దాతి శ్రియంబసానామృతత్తమాజన్ భవంతి సత్యా సమితాద్ద్రౌ. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిస్తామగం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్వాజాధాస్తం విపరేతన. మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాదుదా దేవీ వాసుయైః బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మణః మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రాం శుభగే రక్షత్వం భవనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే. జలజాక్షంబుల సతియును జూచే. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము దేవహే తపసవ అగ్నిరే తపసమో దేవతా నాగం సహస్య ప్రజాం చ తమత భాషాత్ తదేకం రాజావృణమనిదాం దేగ స్త్రీవత్రహన్నరోధాత్ సహ
इमामग्निस्त्राताङ्गार्हवत्यः प्रजां च तमतिभाषात् तदेकं राजावरुणमणितां धेग्स्त्रीवत्रोहन्नरोधा स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमुडिय त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वाजा ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाः स्तेजमानोभिर्भिः अहेडमानो वर्णेः बोद्धर्षिं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्येडवयासिष्ठाः यजुष्ठवनितमस्वहिजानो विश्वाद्वेषां सुप्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नाग्ने मो भवति नेदिस्वास्यां सव्यष्टौ अवयक्षणवर्णं मृणानो विहिम्डिं सुहोनेधि स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषे यानो धेहि वेजगु स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसविदप्रासावीः ॐ भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं राजहोमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविदप्रसुव इमां लाजान्ते आज्यमभिकार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरे पदरे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरे पदरे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरे पदरे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसविदः प्रासावीः ॐ भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रवीर्यातृणात् प्रास्तात् मतोदिवादिवैष्णवं मोक्ष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदप्सुवा ॐ मतो देवाहुन्द्रदो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समोढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यां ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्यतोः वृतानुस्येन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि भजक्षादग् स्वाहा तद्व्यप्रासो पुण्यवो जार्ध्रभागं दत्समिन्दे विष्णोरुत्रं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूवतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफल्यं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितपसवा यतस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यान्विहाग्रम् अग्निस्य श्रेष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठुगते स्वतावतावतेनां कामानागसमुद्रित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वासुपदे नमः वासुपदे स्वाहा यन्मात्मना मिन्दाभूदग्निसत्पुनरः जातवेदावचिष्य स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात् पुनरिन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वाजोन् चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सरसमृद्ध्यै स्वाहा
आश्रायुतमत्याश्रायुतं षट्कृतमतिनः कञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्न पर्वाणि पुण्येत कल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथो शशधीमे स्वाहा स्मृत तेजो तेजमय स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे भाय स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे भाय स्वाहा सप्तदे अग्नि सप्त सप्त स्वाहा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनि रावणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधवनस्कन्धराश्चैर्भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चैर्जीर्णं स्वाहा समन्तां भविषाहुतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तसप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनि रावणस्वागतेन स्वाहा वृतदान विद्वानुष्टप्तेन पूर्णमाद्यमनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्चैर्त्रिप्यन्तां दक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्त्रिप्यन्ताम् ऐतेनमग्रस्ताः देवसहिता प्रयासाभिः पवित्रमसि पवित्रमे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूया स्वाहा राचाः पश्चिमतः परदेवपुण्या उत्तरतः परदेवपुण्या दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा भवोषधयो मरुदां प्रषदयश्च दिवं गच्छ तथोऽनुवृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं श्रद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मयस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षसे उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्या जन्मधा आपो जनेथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान् मातोर्नवाः दुभ्राजमानः समाविशो जातवे से भगवान प्रत्यर्थितो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाज्ञापनापदेशोऽवात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं उपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु।
ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. సప్తద్వీపాలను భూభారాన్ని చేతులే స్తంభంగా భరించి సకలమైనటువంటి సిరి సంపదలకు అలవాడై నేర్పుగా వైభవంతో ఏ విధమైనటువంటి చెడుని చేయకుండా ఎల్లప్పుడూ విష్ణు భగవానుని యొక్క అర్చనలోనే కాలాన్ని గడుపుతూ అలసత్వం లేకుండా సద్గుణ శ్రేష్ఠుడైనటువంటి అంబరీషుడనేటువంటి చక్రవర్తి ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి ఈ ధరణిపై విలసిల్లడమే కాకుండా విష్ణు సాయుధ్యాన్ని పొందగలిగారు. అటువంటి ఏకాదశి తిథి రోజున శ్రీమన్నారాయణుడైనటువంటి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవంలో అక్కడ వారణమాయర కార్యక్రమాన్ని తాళపాక వంశీకుల చేత పూర్తి చేయించారు. ద్రవిడ వేద పాసురాలను గానం చేస్తూ జరిగినటువంటి పులబంతుల ఆట లాంటి నారికేళాలను దొర్లించుకుంటూ ఆడినటువంటి ఆటను వీక్షించాం. దానికి పూర్వం అమ్మవార్ల పక్షాన జరిగినటువంటి లాజహోమాన్ని దర్శించాము. అప్పాలను పేలాలను యజ్ఞద్రవ్యంగా సమర్పణ చేశారు. అక్కడ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి కూడా చేశారు. అదిగో తదుపరి పుష్పమాల పరివర్తనాన్ని అక్కడ కైంకర్య పరులు ఆనందోత్సాహాలతో జరిపిస్తున్నారు. ఇక అంబరీష చక్రవర్తి యొక్క మనస్థితి ఏమిటయ్యా, అంత మహా చక్రవర్తి కదా అంటే, ఏ పని చేస్తున్నా చిత్తం ఎప్పుడూ కూడా మధుసూదనుని పాదపద్మములపైనే నిలబెడతాట. ఏ మాట మాట్లాడుతున్నా శ్రీహరి సంకీర్తనలను మాత్రమే తెలియజేస్తూ వాటి మీదే ధ్యాస పెడతాడట. చేతుల విష్ణు మందిరాన్ని శుభ్రం చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాడట మహాచక్రవర్తి అయినా. ఆ చెవులను దేనికి వాడతాడయ్యా అంటే శ్రీహరి కదా శ్రవణం కోసం మాత్రమే చెవులను తెరిచి పెడతాడట. చూపులేమో గోవిందుడి యొక్క మనోహరమైన దివ్య రూపాన్ని చూడటానికి చూస్తూ లగ్నం చేస్తూ ఉంటాడట. శిరస్సు ఆ కేశవుణ్ణి మొక్కడానికి వాడితే పాదాలు విష్ణు మందిర ప్రదక్షిణంలో చేయడానికి వాడతాడట. కోరికలన్నీ శ్రీహరి సేవ కొరకే. మనం కోరికలు కావాలంటే మాకు భవనాలు కావాలి, కార్లు కావాలి అని కోరుతూ ఉంటాం. కానీ ఆయన అది కాదట, నీ సేవ చేయాలి స్వామి అని అడుగుతూ ఉంటాడట. అటువంటి విష్ణు భక్తుడైనటువంటి అంబరీష చక్రవర్తి చేసిన ఏకాదశి మాన్వితమైనదైతే అందున ఈ ఉత్పన్న ఏకాదశి రోజున చక్కగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని మనందరం కూడా వీక్షిస్తున్నాము. స్వామివారు జరిపేటువంటి పుష్పమాల పరివర్తనాన్ని దర్శించాము. ఆ తదుపరి ఉభయనాంచారులు వేరొక సింహాసనం మీద నుంచి స్వామి చెంతకు వేంచేపు చేయబడతారు. శ్రీ భూనేళా సమేత మలయప్ప స్వామిగా స్వామివారి యొక్క సందర్శన భాగ్యం సకల భక్తుల మనోరథాలను సంకల్పాలను నెరవేర్చడానికి భువిపై అవతరించిన శ్రీవేంకటేశ్వర అవతారం. ఆ స్వామిని గోవిందా అని పిలిస్తే అదిగో నయనానందకరంగా శ్రీ భూనీళా సమేతంగా స్వామివారు మనందరికీ కూడా అగుపిస్తున్నారు. శిరస్సుకి పట్టు వస్త్రాన్ని ధరించి ఆ తదుపరి అక్షతారోపణ తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని జరిపించి సకల అక్కడికి విచ్చేసినటువంటి వారికి కూడా మర్యాదపూర్వకంగా తాంబూలాది సత్కారాలను సమర్పణ చేస్తూ అదిగో అక్షతారోపణ కార్యక్రమం. గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి నమో